year, we, the Department of Chemical Engineering, in association with Indian Institute of Chemical Engineers, organizes a yoga workshop on inner engineering mechanics of self to society. I'm extremely delighted to welcome our dignitaries of Veltec High-Tech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, Colonel Professor Wayne Street, Dr. R. Rangarajan, Founder President, Dr. Shakuntala Rangarajan, Vice Chairman. It's my pleasure to welcome our guiding light, Dr. E. Kamalanavan Sir, our Controller of Examination, Dr. S. Govindasamy Sir, Dean R&D and Dean SOTC, Dr. P. Bharadkar Sir, Adopting Department, Dr. J.B. Veeramani Ma'am, Deputy Dean of Project Pattern Communication, faculties, and last but not least, our third year students of Veltec High-Tech. We are delighted to organize the yoga workshop on inner engineering mechanics of self to society. I'm here with the profile of today's chief guest, Dr. Manimekalai Narayanan Ma'am. She is a seasoned assistant professor in yoga at the Sri Ramachandra Faculty of Allied Health Sciences with the 6 years of teaching experience, over 25 years of personal yoga practice, and 15 years of experience in teaching. She has contributed significantly to the field of yoga across various institutions. In addition to her teaching role, she has organized numerous workshops and participated in more than 20 conferences and workshops, sharing her expertise and insights. She has presented papers and published 6 research works advancing the understanding of yoga in academic and professional circles. She also serves as a co-guide and is a recognized member of RAC. As a professional member of Indian Yoga Association, she continues to actively engage with the broader yoga community. Her area of focus including providing specialized guidance for girls, women and children, ensuring that her teachings tailor to meet the unique needs of these groups. Leadership is not being the best, but making others best. And now welcome our Head of the Department, Dr. J.B. Veeramani Ma'am, to share some words with us. On behalf of Veltec High-Tech, Dr. Rangarajan and Shakuntala Engineering College, and our most respected principal sir, Dr. E. Kamalanavan sir, and our Dean Academics, Dr. Ravi sir. It's an immense pleasure to welcome our today's guest, Dr. E. Manimekalai, Department of Yoga, and Rajasthan University, Chennai. Under the today's session title is Inner Engineering Mechanics of Self-to-Societies. Once again, ma'am, on behalf of the management and Veltec High-Tech, to take over the session and make our students be very interested and make the day ahead. Welcome you, ma'am. We are honored to present this moment to Dr. M. Manimekalai Ma'am on behalf of our principal and all our dignitaries. We are very delighted to have you here, ma'am. It's our pleasure to handle this session to you, ma'am. Society. I thank Dr. Veeramani Ma'am. I think she is specialized in chemistry, engineering, chemical engineering, and special thanks to my one of the colleague friend, Dr. Rajkumar sir, for giving me this chance to deliver the theory as well as the practical workshop through yoga. And special thanks to students. Without you, the program won't success. The program essence, where it is going to be transformed. So, I am going to start my theory topic. I will be coming over there. Okay? Out of distance, content I would like to interact with yourself. Pulama? Okay. Actually, I will bring a PowerPoint presentation. In this place, we could not able to perform. Even we will accept the situation, we will move on the need base. Sooner or later, the first we have to accept. Correct? Okay. I will move on to my PPT.
Okay, just 1 minute. So before starting my session, என்ன பத்தி ஒரு introduction நிறைய கொடுத்திருந்தாங்க. சரியா? அதை விட நான் ஷார்ட்டா ரொம்ப கிளியரா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன். So at the age of 17 years, 12th standard படிக்கும் பொழுது, August month என்னோட அப்பா இறந்துட்டாங்க. I could not able to perform well in that public exam. Even I did somewhat accept the situation and then I grasped the path. So 12th pass பண்ணதே பெரிய விஷயமா இருந்தது. So அதுக்கப்புறம் என்னோட எஜுகேஷனே பெரிய क्वेश्चन மார்க், லைஃபுமே பெரிய क्वेश्चन மார்க். அதுதான் லைஃப்ல நான் ஸ்டாப் பண்ணல. ஃபுல் ஸ்டாப் வச்ச இடத்துல ஒரு கம்மா போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட கரியரை டைப்பிஸ்டா ஜாயின் பண்ணேன். Everyday typing work. What I have the skill, I executed, I presented, I explored it in the society. என்னால இது முடியும் நினைச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட கரியரை everyday typistா காலையில 9 மணில இருந்து 6 மணி வரையும் அடிப்பேன். 40 rupees income. அதை வச்சுதான் என்னோட ஃபேமிலியை ரன் பண்ணோம். I have to run my family, my mother, my brother with rental house. So சூழ்நிலை எப்படி வேணா இருக்கலாம். When we move on high peak after, you get ready for the borderline. Again you start what you have in your hand. So this you have to learn. அதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணல. After that I used to practice yoga. எனக்கு யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதை லேர்ன் பண்ணேன். And then அதை டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். யங்ஸ்டர்ஸ், கேர்ள்ஸ், சில்ட்ரன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. Meanwhile I used to work on private sectors. Work பண்ணி நம்மளோட ஃபேமிலிக்காக. After getting married 21, and then I spoke with my husband. I'm going to study, and he's the back support of me. Okay, what do you want you do? Then I started diploma, MSc, MPhil, PhD. In front of you I am standing because my husband. Correct? So நம்ம லைஃப் முடியும் நினைக்கிறோம், முடியாது. சமா போட்டு லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். கடந்த 25 years நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோகா. Now I am in 41. 15 years all over the Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Pune, Delhi, in the field of yoga. Lot of colleges, youngsters நிறைய பேருக்கு மீட் பண்ணி யோகா workshop, camping program நிறைய மெசேஜ் கொடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? Now you understanding? As of now I am working in the University Sri Ramachandra Medical Science. அங்க நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? இதே இந்த யோகாவை உங்கள மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் UG paramedical course அவங்களுக்கு எலெக்டிவ் ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு இருக்கேன். PG மைண்ட் பாடி மெடிசன் லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு கோர்ஸ்க்கு இன்டர்னல் பேப்பர் கவுன்சில் they announced yoga should be practiced MBBS internship student also. அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு per year 250 MBBS ஸ்டூடெண்ட்க்கு யோகா இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். புரியுதுங்களா? So யோகால இருக்கிற சயின்ஸ் அதோட philosophy இருந்தா கூட ஓகே. How the science, the changing with yourself to society அப்படிங்கிறதுக்கு உங்க முன்னாடி நானே ஒரு transformation. First of all, before என்னோட introduction over, என்னோட transformation over. புரிஞ்சுதா? நீங்க தாராளமா என்ன எடுத்துக்கலாம், மாடலா டெமான்ஸ்ட்ரேட்டரா எடுத்துக்கலாம் உங்களோட லைஃப்க்கு. I will start with interaction with yourself. ரொம்ப போரா போக கூடாது இல்லையா? சரி. So what is the workshop topic? Inner engineering mechanics of self and society. Engineeringங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பேசலாமா? நம்மளோட தெரிஞ்ச பொருளே எடுத்துக்கலாம். சைக்கிள் ஓகேவா? பேக் வீல், ஃப்ரண்ட் வீல் மூவ் ஆகுது. எப்படி மூவ் ஆகுது? ஓகே, அது ஒரு குட்டி வீல்ல யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? செயின். சோ அந்த செயினோட ரெண்டு வீல வச்சுப்போம். ஒரு இன்ஜினியர் இன்டர்வென்ஷன் பண்ண ப்ராடக்ட் தான். ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவ் ஆகுது. நீ பெடல் எந்த ஸ்பீட்ல போடுறீங்களோ அந்த ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகுது. கரெக்ட்டா? சோ நீ பெடலிங் 10ல போட்டீங்கன்னா 10,
20 னா 20. High speed னா high. நீ எவ்வளவு பெடலிங் பிரஷர் கொடுத்து பண்றியோ அதை பொறுத்து மூவ் ஆகும். நம்ம பாடி அண்ட் மைண்ட் எது மூவ் ஆகுது தெரியுமா? எப்படி மூவ் ஆகுது இந்த பாடி இந்த மைண்டும்? நம்ம பாடி இப்படி மூவ் ஆகுது, என் மைண்ட் திங்க் பண்ணுது, நினைக்குது, நிறைய விஷயங்களை சொல்லுது, அது எதால மூவ் ஆகுது? இது ரெண்டும் எதால கனெக்ட் ஆயிருக்கு தெரியுமா? nerves muscles, that is structure. இது ரெண்டுமே எதால கனெக்ட் ஆயிருக்கு? உன்னோட breath-ஆல. So உன்னோட breath-ல acceleration ஏற ஏற உன் மைண்டும் பாடியும் ஸ்பீடா இருக்கும். உன்னோட breath-ல calmness இருக்க உன்னோட பாடி and mind calm-ஆ இருக்கும். இப்போ நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறனால உங்களோட breath எப்படி இருக்கும்? காமா இருக்கும். நீங்க வாமா அப்படி ஓடி போயிட்டு வாமானா some movement is getting. So now your people are understanding body and mind. Who will be in that engineering? Breath. Point வச்சிங்களா? அங்க சைக்கிள் செயின் இங்க breath. Very good. இப்போ இந்த breath வச்சு தான் நம்மளோட whole life டிஃபைன் ஆகுது. அதை எப்படி பார்க்கலாமா? இப்போ நமக்கு ஒரு physical problem இருந்ததுன்னா நம்மளோட நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கோட breath rate பாத்தீங்கன்னா if you are sitting in normal state உங்க பேர் என்னமா பேசுறது இது ஓகே 14 to 18. உங்களுக்கு ஒரு physical issue இருக்கு அப்படினா இந்த breath rate அது ஹீட் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். சோ அதோட breath rate என்னவா மாறும்? 20 to 22 ஆ மாறும். If it is psychological மைண்ட்ல நமக்கு டிப்ரஷன் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், டிப்ரஷன் இருக்கு, எனக்கு இந்த கத்த பிரச்சனை இது, எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ், in that mind stability, mood swing, so all of those things are happening. அப்ப என்ன ஆகும்? breath இன்னும் ஹையா மாறும், more than 25. So where you want to focus? In your breath. You want to keep in your breath always 14 to 18. If you are doing yoga practice, yoga இருக்கிற tools and techniques la நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். If you are doing that tools and technique, definitely it is going to be modulate in your body and mind condition through the breath. Breathe. Clear? Okay. Now I move on the second point. So இங்க இருக்கிற people ஓட common subject என்ன? Or whether what is your common main subject? Environmental, biochemistry, sorry, chemistry, then all department எல்லாரும் இருக்காங்க. என்னென்னலாம் இருக்கு? IT, okay. CC, bio, chemical, AEF, AI, okay, data science, AI, எல்லாமே இருக்கீங்க. Very good. So எல்லா இன்ஜினியருக்கும் ஒரு பேசிக்கான பிசிக்ஸ்ல இருந்து தான் நான் கேக்குறேன். Okay, now we divide A and this one B. Just now the question followed by A. What is the Newton or the first law? What is the Newton first law? அது யாராலும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. What is the first law? ஒரு பொருள் தன் நிலையிலே இருக்கும், அதுல எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் இல்லாம சேம் இந்த ஃபேன் அதே நிலையில தான் இருக்கும், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காத வரையும். கரெக்டா? ரீகால். அப்போ எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்க எப்படி இருக்கணும்? உன்னோட ஸ்டேட்ல தான் இருக்கணும். நான் உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடாது. நீ நான் பண்ற ஃபோர்ஸை உன்னோட லைஃப்ல எடுத்துக்க கூடாது. So you should be stable your own formation from the Newton first law. What is the second law of the Newton? Okay, some force directly proposed or indirectly proposed based on the P or K. இந்த force நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? உங்களோட friend, boyfriend, அவங்க force ஏத்த மாதிரி நம்ம simulate ஆகக்கூடாது. You have to be your own formation. புரியுதா? So what is the purpose of boyfriend? We have என்ன purpose? வீட்ல அப்பா அம்மாவோட சேஃப், வீட்ல பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் சேஃப், உங்களை எப்பவுமே சேஃப் ஜோன்ல வச்சிருப்பாங்க. The purpose of boyfriend is to be you wherever you used to go should be in safer zone. இந்த safer zone
யார் வச்சிருக்கானோ அவன் தான் உண்மையான ஃப்ரெண்டு. உனக்கு எப்ப டேஞ்சர் ஜோன் ஆரம்பிக்குதோ அது உன்னோட ஃப்ரெண்டே கிடையாது. So you want to prepare the line very clearly who will be your boyfriend wherever you used to go. நீ எங்க போனாலும் உனக்கு சேஃபா இருக்கு அப்படின்னா that relationship should be you have to maintain. Which relationship should not be good in all of the situation. You have to cut it as well. You can sit in love. Don't influence. Don't get change. Don't get moved. Understanding? Okay. Now I'll move on to the second, third law. Okay. Each action, every reaction, opposite reactions. இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? Each action, opposite reaction. Okay. நீங்க இப்ப போன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. இந்த போன் உங்க அம்மா வாங்கிடுவாங்க. இதுக்கு நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுவீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப கோபமா மாத்தி வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளாக நிறைய சொல்லி தருவீங்க. So each action பயங்கர ரியாக்ஷன் வரும். கரெக்ட்டா? பட் இந்த ஆக்ஷன் ஏன் பண்ணாங்க? நீ ரியாக்ஷன் ஆயிடக்கூடாது. Can you understand? So each action, every reaction, nowadays we can convert as a karmas. நாம இப்ப என்ன பண்றோமோ, என்ன லைன் ப்ரிப்பேர் பண்றியோ, it will reflect on in your future. இப்ப நான் சொன்னேன்லையா, என்னோட 17-21 yearsல girls, 17-21 yearsல one I prepare the line, yoga, teaching, family, good things, and then I am in front of you. It may be store past, it reflects the present, and it may you also wait for the future. So நீ போடுற ஒரு லைன் எதுக்கு? உன்னோட future க்கு உன்னோட past. புரியுதா? So 8 to 4 நாம என்ன பண்றோம்? We are preparing line. அது கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம், பயோகெமிஸ்ட்ரி இருக்கலாம், ஈஸியா இருக்கலாம், ஏஏ இருக்கலாம். But whatever it is you are doing the duty per day 8 to 4 ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த லைன் தான் உன்னோட future ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். So இந்த லைன் உன்னோட future ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த லைனை நல்லா வரையணும். இந்த லைனை drawing you have to be prepared very well, very clear, very knowledgeable in your area. Whatever it is, AA இருக்கலாம், data இருக்கலாம், chemistry இருக்கலாம். கரெக்ட்டா? Should be in balance. Chemistry சொல்லுவாங்க what is the pH values. நியூட்ரலா இருக்கணும். ஹையானா acid, base, acid base, alkane. Same way. Not a body and mind hormone chemical is a very big biochemistry mission, you know. நீ என்ன போடுறியோ அது எல்லாமே இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும். இந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியும். சலைவாவோட pH என்ன? பிளட்டோட pH என்ன? இங்க இருக்கிற gastric juiceோட pH என்ன? வெளிய அவுட்புட்ல வர யூரினோட pH என்ன? இது மிகப்பெரிய laboratory. In which laboratory what you are doing, what you are putting, based on that it's going to be reflected in your body and mind, your thought. Correct? Tapurga. It is correct or what? pH value saliva or mariga blood here and output. Correct? Idhula edha doubt irukka? Illa illaya? So whatever we are doing, you just understand the knowledge, you just apply your experience in your body. நம்ம இதுவரை என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்திருக்கோம்? body, mind, breath, அது pH value of your own body. கரெக்ட்டா? அப்ப நம்ம கொடுக்கிற வார்த்தைகள் ஆகட்டும், ஃபுட் ஆகட்டும், தாட் ஆகட்டும், everything are going to be influenced in your body. சரியா? இப்போ நான் இங்க நிக்கிறேன். என்ன ஆகுவா? மைண்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகும், ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகும், பயோகெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன் மாறும், டென்ஷனா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா, டிப்ரெஷனா மாறுவா. இதே நான் இத அப்ரிஷியேட் பண்றேன். வெரி குட், நைஸ் கரெக்ட், குட். அதுக்கேத்த மாதிரி மூட் ஸ்விங் மாறும். ஓகே, பட் யோகிஸ் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா? never focus on appreciation, never focus on the bad things. They used to be a neutral state. நாங்க ஹாப்பியும் இருக்க மாட்டோம், சேடும் இருக்க மாட்டோம். ரெண்டுத்தையுமே சமமா எடுத்துக்கிற பக்குவத்தை லைஃப்ல வளர்த்துக்கணும். You don't influence your friends' emotional and thought, their behavior, their attitude, their perception. You have to understand your level. What you want to do.
Chef ma'am. We'll order something. Dosa. Okay. Let's move on. Physics got some maths. Then I'm two again. What is a plus b whole square formula? So a b சேர்ந்தா கண்டிப்பா ஒரு எனர்ஜில மாறும். அதை எப்படி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்? 2ab டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். Husband and wife in the society norms ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்து என்ன வந்து ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி என் ஹஸ்பண்ட் ஹோல்ட் பண்றாருன்னா இந்த ரெண்டு எனர்ஜி சேரும்போது 2ab வரும். யாரு? பேபி. இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லாம if you are doing other traditional culture break பண்ணினா and get ready for your karmas. Each action every reaction தேர்னா இப்பலாம் என்ன கல்ச்சர் இருக்கு? Living together. So what is the purpose of living together? Is it significant identity in society கொடுக்காம what is the purpose of your people are living together? அதனால பிறக்கிற குழந்தைக்கு முன்னால security கொடுக்க முடியுமா? See, you have parent as of now, correct? உனக்கு education இருந்து, food இருந்து, accommodation இருந்து, அது அவங்களோட basic need. அது உனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இதை நீ என்ன பண்ணணும்? You have to repeat to that other generation, next generation. Wait and see that karma you have got it donate for the next generation. Don't spoil your life. புரியுதா? Don't spoil your life. நான் என்ன சொல்ல வரேன் புரியுதா? Whatever you are doing, it should be a significant society identification. What is the society identification? We have marriage, the purpose, the professional, knowledge. All those things are more identificational about you. உங்களை பத்தி ஒரு உணர்ச்சிகளையும் உங்களை பத்தி நீங்க தான் அப்படின்னு ஒரு அவுட்டர் ஃப்ரேம் மேனுஃபேக்சர் பண்றது யாரு? இதுதான். புரிஞ்சுதா? புரியுதா புரியலையா? இன்னும் நான் யோகாவே போல basic formation, the rules and regulation and application and transformation in the life அதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கேன். நான் இன்னும் யோகாவே போல. ஓகே. a minus b whole square ஓட ஃபார்முலா என்ன? ஓகே, ஒருவேளை லைஃப்ல பிளஸ் ஆவும் வரலாம் மைனஸ் ஆவும் வரலாம். ரெண்டுமே we have to accept. ஒரு சர்க்கிள்னாலே நார்த் இருக்கும், ஆப்போசிட் ஆஃப் சவுத் போலும் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு இங்க நல்ல குவாலிட்டில இருக்கா, இவரோட கல்ச்சர் ட்ரெடிஷனல் இவரோட ஸ்பீச் கூட எனக்கு பிடிக்கும், நான் இவரோட அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். ஒரு சிலர் என்னோட ட்ரெடிஷனல் என்னோட கல்ச்சர் என்னோட தாட் அப்படி இருக்காது, அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணுவா. நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில படிச்ச மாதிரி தான் ஐசோட்டோ ஒத்தது ஈர்க்கும், ஒத்தது வேறொருதை விளக்கும். எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ நல்லா இருந்தா உனக்கு நல்லவங்களா வந்து நிற்பாங்க. நீ கெட்டனா இருந்து நீ ட்ரக்ஸ் அடிச்சுட்டு ஆல்கஹால், அப்புறம் வீடு, இந்த எல்இடி, எல்சிடி, அப்புறம் இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் லெவல்ல எல்லாம் ஒரு அலைன்மெண்ட் நேம் வச்சு போடுறாங்க. வாட் இஸ் தட்? ஆல் இன் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னா நமக்கு அது ரிலேட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸே தான் வரும். கரெக்டா? ஒத்ததை ஈர்க்கும், அப்படி இல்லாதது விளக்கும். அப்போ உங்ககிட்ட குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னா என்ன ஆகும்? You will be moved with good qualities. Otherwise you will be destroy your life. கரெக்டா? கெமிஸ்ட்ரி அப்ளை ஆகுதா? ஐசோடோப் எப்படி இருக்கும்? Totally different. அணுக்கரு, அணுநிறை, அதோட மூவ்மெண்ட் அது totally different. Uniqueness. Each and every one have unique qualities. நம்மளோட fingerprintல இருந்து ஜீன்ல இருந்து எல்லாமே uniqueness தான். We are not common people. We are uniqueness. First of all, you understand you are human being. What is the speciality of animal and human? Sixth sense. Okay, where is the difference? They don't have such a social norms, quality, traditional and all. They used to live, they used to food, they used to அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நம்ம வாழக்கூடாது. மனிதனா அதுல சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கணும். So you should be a significant one. Correct? We all individual uniqueness. இவளுக்கு வராது உனக்கு வராது, இவளுக்கு வராது உனக்கு வராது, தப்பு கிடையாது. Accept and then move. Accept, உனக்கு என்ன வருதோ அதுல பண்ணு. எனக்கு வந்தது யோகா, நான் உணர்ந்தேன்,
உனக்கு என்ன வருது அதை பண்ணு. இன்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம், ஏஐ இருக்கலாம், டேட்டாவா இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம். உனக்கு அது என்ன வருதோ you are to perform. That is your karma. Correct? Can you understand it? புரியுதா? Okay, let's move on other topic. இப்போ உங்களோட favorite topic. A group. I am going to recite the song. அது பாட போறேன். அது வந்து like you ought to do. அச்சமில்லை அச்சமில்லை. Very good, very good. Wait. Okay, continue. Now I move on to the B group. காற்றோடு வட்டம் போன்ற வாழ்க்கை. யார் சொல்லுங்க? போகதா. கரெக்டா? சோ நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும்? வட்டம் போடுனா அந்த காத்து அந்த நூல் அந்த விடுற டைரக்ஷன் லென்த் பொறுத்து தான் நம்ம ஏறும். அதனால நம்மளோட லைஃப் எல்லாமே அப்படிதான். You just take it as a guide. இந்த டைரக்ஷன் போச்சுன்னா நம்ம இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோம். இந்த டைரக்ஷன். கரெக்ட்? ஓகே. Third. Google. உங்களை போல ஒருத்தர் யாரும் பிறந்ததே இல்லை. நீங்களே பை ப்ராடக்ட் பண்ணா கூட அது உங்களை மாதிரியே இருக்காது. ஆமா, நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க, நீங்க அப்படியே இருப்பீங்க கிடையாது. Okay, changing the transformation. Education will change the transformation. Correct? Analysis. Okay, the last. உங்களுக்கு அச்சோ இல்லைன்னா நான் அச்சோ சொன்ன சேம் அதே ரிப்பீட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, கமிங் டு தி பாயிண்ட். சோ ஏன் இந்த பாட்டை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, வார்த்தைகள், மந்திரங்கள், எழுத்துக்கள் அவை அனைத்திற்கும் உயிர் உண்டு, உறவு உண்டு, உணர்ச்சிகள் உண்டு. அம்மா அப்படின்னா எமோஷனல் உணர்ச்சி. கரெக்டா? உயிர் உண்டு. கரெக்டா? கல்லு கிடையாது. ஆனா இப்ப கல்லுக்கே உயிர் உண்டு. கல்லையும் தண்ணியை ஊத்தி உபரி வச்சா வணங்குறோம், நீரையும் வணங்குறோம், பஞ்சபூதாசையும் வணங்குறோம். அப்ப எல்லாத்தையும் எப்படி பார்க்கிறோம்? அன்பை கொண்டு கருணையோட அணுக வேண்டும். எவ்வாறு அணுக வேண்டும்? அன்பை கொண்டு கருணையோடு அணுக வேண்டும். சோ இங்க இருக்கிறவங்க ஒரு டேபிள் சேர் கிடையாது. கரெக்டா? சோ the words, the letters will play the vital role to your thought and emotions. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட மூட் எப்படி மாறும். இளையராஜா மியூசிக் போட்டா ஒரு கேட் இருப்பீங்க, ஏஆர் ரஹ்மான் போட்டா ஒரு கேட் இருப்பீங்க, அனிருத் மாதிரி ரேப் போட்டா that beat இருப்பீங்க. கரெக்டா? So everything are changing the mood based on your music, based on the words, based on the action. மாற்றங்கள் வருது வரலையா? It is coming. Am I right? அப்ப நம்ம influence ஆகுறோமா? You are accepting all the parts. Okay, very good guys. Okay, now I am coming to the point. What is the purpose of coming? நான் எதுக்கு வந்தேன்றது இப்ப பார்க்கிறோம். நான் வந்தது யோகால ஏமா நேமா. யோகானா ஒரு 8 லிம்ஸ் இருக்குமா? நமக்கு எத்தனை லிம்ஸ் இருக்கு? 2 கை 2 கால். இந்த லிம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கரெக்ட்டா? ஒர்க் பண்ணலாம், டைப் பண்ணலாம், குக்கிங் பண்ணலாம், whatever it is, எழுதலாம், whatever it is. யோகா கிட்ஸ்ல லிம்ஸ் இருக்கு. யோகா கிட்ஸ்ல 8 லிம்ஸ் இருக்கு. அந்த 8 லிம்ஸ் மூலமா நீங்க போகும்போது யோகாவை அடையலாம். அதான் சிம்பிள். ஓகேவா? அது என்னென்ன லிம்ஸ், அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும், நம்ம எப்படி அதை லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? கேர்ள்ஸ் போரிங்கா இருக்கா? இல்லையா? சரி, ஓகே. இந்த பேட்ச்ல என்னென்ன டாபிக்லாம் இப்ப பார்த்தோம் சொல்லுங்க. Body and breath. Second topic, laws, physics laws and maths application. How the transformation happen in our self to society life. Third,
சாங்ஸ், அந்த வார்த்தைகள், அந்த மியூசிக், அதுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்றத உணர்ந்தோம். இப்ப நம்ம எந்த லைன்ல நிக்கிறோம்? யோகா. இப்ப யோகால இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ், ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில வழிமுறைகள், இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம லைஃப் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? So everybody is communication language is clear. என்னோட language புரியுதா? தமிழ் இல்ல இங்கிலீஷ் வேணுமா? புரியுதா? வெரி குட். அவர் வந்து ஸ்டேட்ல. ஓகே, குட். I will move on to that yoga oda lips. Coming to the point, yoga க்கு போறதுக்கு 8 steps இருக்குமா? The first step is ஏமா. ஏமா இல்ல, YAMA, தமிழ்ல ஏமா. இந்த ஏமங்கள், இந்த விதிகளை நீங்க இந்த சொசைட்டியோட ஃபாலோ பண்ணணும். You are not alone. You will be attached to your family. You will be attached to your education institute. You will be attached with the society, or you are going to attach in the future. So something you want to follow from this level. You are not alone. Whereas tani koda single baby kuda irukkalam, but they have responsibility to do what they have to do in the society, and it will reflect on the society. புரியுதா? நீ தனியால் கிடையாது. நீ தனியால் பண்ற எல்லாமே எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? சொசைட்டில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சோ அதுக்கு பேர் என்ன? ஏமா. ஓகே, now I will move on to நேமா. நேமானா some principles you have to follow yourself. கரெக்டானது நீ உனக்குள்ள வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது பேரு நேமா. கிளியர்? சொசைட்டி ஃபாலோ பண்ணா ஏமா. YAMA. செல்ஃப் ஃபாலோ பண்ணா நேமா. NI YAMA. இங்க NI போட்டுக்கோங்க, அங்க YAMA போட்டுக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? சொசைட்டி அண்ட் செல்ஃப். இப்பதான் நம்ம டாபிக்ல இருக்கோம். In the self transformation, how it is going to be reflect, and what are the things you want to follow from the society, how it is going to change oneself. இது ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷனை பார்க்கலாமா? ஓகே, ஓகே. The first ஏமா is, இந்த உலகத்துல நீங்க முதல்ல இந்த சமுதாயத்துல கடைபிடிக்க வேண்டியது, as well as நம்ம everyone are fall in this state. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதே இல்ல. The first one is அகிம்சா. அகிம்சா. அகிம்சானா ஓகே. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடும்போது நான் உள்ள போட்டு சண்டை போடுறேன். என்ன பண்ணணும்? விட்டு கொடுக்கணும். You ought to be asked to just leave it. Otherwise you leave this place. Save yourself. Ahimsa. Don't hurt. Guys, don't hurt anyone. உடலாலும் மனதாலும் எண்ணங்களாலும் செயல்களாலும் ஒருவரையும் துன்புறுத்தாதே. புரிஞ்சுதா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சண்டே ஆனது மாடு மாடு எல்லாம் எனக்கு தான். அந்த உயிரை கொள்ளு. இல்லையா? கரெக்டா? ஒரு கரு அது உருவாகி வளர வேண்டிய ஒரு உயிர் இறைவன் படைப்புல நம்ம என்ன பண்றோம்? நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லல. The thing you want to follow the ahimsa. இன்னும் deep discussion போயிட்டு இருக்கு. What's the topic going on? ahimsa சொன்னதுல நீங்க ரொம்ப டீப்பா போயிட்டீங்களா? ஓகே, இந்த பிரின்சிபிளை மட்டும் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணது நம்மளுடைய புத்தர். புத்தர் என்ன பண்ணாரு? அகிம்சை வழியை ஃபாலோ பண்ணாரு. நம்மளோட மகாத்மா காந்தி எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார், செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் வரும்பொழுது நிறைய மக்கள் இறந்துட்டு இருந்தாங்க. பிரெஞ்சோட டாமினேஷன் ஹையா இருந்தது. தேர்ட் வேர்ல்ட் வார் வந்ததுன்னா இந்தியா பாப்புலேஷனே காலி. நீங்க என்ன அடிக்கிறீங்க, நீங்க என்ன கொள்றீங்க? நான் அகிம்சை வழியிலே போராடுறாரு. இது என் நாடு, என் மக்கள், நாங்க எங்களோட உரிமை, நாங்க உழைக்கிறோம், நாங்க உண்றோம், நாங்க இருக்கிறோம். நீங்க யார் வந்து எங்களை டாமினேட் பண்ணனு? அகிம்சை வழியில போராடினது யாரு? புத்தர் என்ன பண்ணாரு? அது தேலு கொட்டுறதா அதோட வேலை, நீ கொட்டிக்கிட்டே இரு, நான் உன்னை அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார். Ahimsa. So some people will treat you, will hurt you continuously. That is their duty. You no need to worry. That's their duty. You
no need to worry. You don't change your character. புரிஞ்சுதா? So ahimsa and the third one, நம்மளோட வள்ளலார் வந்து ராமலிங்க அடிகளார் வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க? ahimsa, யாரையும் இம்சை பண்ணாத. இம்சைனா நம்ம எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாமா? ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு உயிரையோ உன்னோட ஃப்ரெண்டையோ தூங்கி விடக்கூடாது. அது அடிக்கிறதா இருக்கட்டும், உன்னோட ஆக்டிவிட்டியா இருக்கட்டும், பிஹேவியர், வாட் எவர் இட் இஸ், டோன்ட் ஹர்ட் டு எனிவன். உடலால மனதாலும் எண்ணங்களால கூட நீங்க ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, துன்புறுத்தக்கூடாது, எண்ணங்களால கூட. எனக்கு ஒரு எண்ணம் வருது, நான் எனக்கு வேட்டை குறை இதை செய்யணும், அதை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் நன்மையா இருக்கணும், யாருக்கும் தீமையா இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? So whatever your profession, your knowledge in your life, so don't insult to anybody. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க ப்ரொஃபசர்லாம் எதுக்கு எங்களை இன்சல்ட் பண்றாங்க? 1 hour செஷன் போறானா 3 மணி நேரம் அறுது You people are thinking that is himsa. I really appreciate you. ஆனா அப்படிதான் இருக்கேன். காலாண்டு ஒரு தீண்டாமை, அரையாண்டு ஒரு பாவ செயல், உள்ளாண்டு ஒரு பெருங்குற்றம். தீண்டாமை அதாவது அந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் செகண்ட் இப்பதான் மைண்ட் வரைக்கும் நடக்குது. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இது ஒரு அகிம்சை கிடையாது. சொல்றேன், ஒரு பொருள் இந்த நெல் விதையை எடுத்துக்கோங்க. அந்த நெல்லு ஒரு விதை அது மரமா ஒரே மாதிரி வராது. That should be out of some process. உனக்கும் அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு. நீ வேர்ல்ட் டெக்ல வந்து இன்ஜினியர் உள்ள அட்மிஷன் கொடுத்ததும் 4th இயர்ல லாஸ்ட் 5 சொல்லுங்க. ஓகே, 4th இயர்ல டிகிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. You ought to be adopt some formation. First இயர்ல ஒரு அசஸ்மெண்ட், செகண்ட் இயர்ல ஒரு அசஸ்மெண்ட், உன்னோட நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. புரியுதா? So that is not IMSA. That is to your knowledge, your profession based. பெரிய மரமா வளர்க்கறத நாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கிறோம். இப்போ ப்ரொஃபசர் எடுக்கிறத நீங்க எக்ஸாம் சொல்றீங்களா? Don't consider like that. Correct? Okay, the second one is Satya. You ought to follow truthness. Okay, நீ உண்மையா இரு, அதே இடத்துல போய் ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வரும், கடைசியில் உண்மைதான் நிற்கும். சரியா? You just apply it in your life, whatever it is, wherever it is possible. உன்னோட லைஃப்ல நீ அப்ளை பண்ணு. இப்போ நான் சொல்றது இனிமே கேட்டு கூகுள்ல கூட கிடைக்கும். ஏமான என்ன லைஃப்ல வாட் ஐ ஹவ் டு ஃபாலோ. இந்த பேசிக் ஸ்கில் இருந்தாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் ஆஃப் யோகா ஆசனாக்கே எலிஜிபிள் ஆகும். இந்த பேசிக் ஸ்கில்லே இல்லைன்னா it will destroy you. உன்னையே அழிச்சிடும். புரியுதா? நான் வளர்ந்து வந்த பாதை சொன்னேன் இல்லையா, அதுவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. கரெக்ட்? The third level is Asteya, responsibility, non-stealing. இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, நமக்கு ஒரு 200 rupees கீழே இருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்து நம்ம பாக்கெட்ல போட்டுருவோம். கரெக்டா? ஆசைப்படுவோம். ஃப்ரீயா தானே கிடைச்சது. கரெக்டா? who knows, உன் பாக்கெட்ல இருந்து நாளைக்கு 400 ரூபாய் எடுக்க ஒருத்தர் ரெடியா இருப்போம். உனக்கு தேவையில்லாத பொருளா இருக்கா, you just offer to others. If it is excess material to you have, அதை திருடணும் நமக்கு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் கிளாஸ் ரூம்ல நிறைய நடக்கும். ஒரு ஃப்ரெண்டு பீஸ் கட்ட கொண்டு வந்திருக்கா, அதை நம்ம ஸ்கெட்ச் போட்டு திருடுறது. அது எவ்வளவு ப்ராப்ளமா அமையும் தெரியுமா? ஓகே, now you did இந்த வேலையை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இப்போ ஃபியூச்சர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது you have to face lot of things. So don't do this. திருட்டு நிறைய வழியில இருக்குமா? நாலேஜ், உன்னோட உழைப்பு. ஒருத்தர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பான், அவனோட உழைப்பெல்லாம் மேல இருக்கிற அதிகாரி நான் மட்டும்தான் சொல்லி நேம் பிராண்ட் பண்ணிப்பாரு. All those things are happen. Stealing the activity in different areas. வெளியில போ, move on job. நீங்க வேலைக்கெல்லாம் போகும்பொழுது தெரியும், ஒர்க் பண்றவங்க எப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நேம் வாங்குறவங்க வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. So that won't get current scenario, they may shine, after that they won't shine. உனக்கு தேவையான அவனுக்கு அது ஒண்ணுதான் கிடைக்கும், உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். You have to understand the principle. You will get everything, but they will get that one only. உன்கிட்ட எதை அடிச்சு கொண்டு கொடுக்குறானோ அவனுக்கு எது கிடைக்கும்? அது ஒண்ணு மட்டும்தான், உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். That is God gifted to you. So understand the responsibility and stealing. இதை நீங்க எங்க ஃபாலோ பண்ணணும்? சொசைட்டியா செல்ஃபா? சொசைட்டி. சொசைட்டி
பிரேக் பண்றது நமக்கும் நல்லது இல்ல, இந்த சொசைட்டிக்கும் நல்லது இல்ல. சரியா? am I right? see listen, இப்போ கரண்ட் சினரியோல பேப்பர்ல வர எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் எது சொல்யூஷன் எது ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த செக்ஷுவல் தான். ஒரு ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பொண்ணுக்கு 4 ஹஸ்பண்ட், அவருக்கு 3 ஒய்ஃப். இந்த மாதிரி இல்லீகல் தான் ப்ராப்ளமா வருது. so we have to maintain the brahmacharya to the society. oneness பிரதி இருக்கணும் நம்ம கிட்ட. okay wait guys, make the order நீங்க எல்லாம் செக்ஸ் அந்த மாதிரியா? okay understand that is scenario problem நடக்கிறதே இதுதான். what happened recently in Anna University, ஒரு பொண்ணு தன்னோட நிலையை மாறி தன்னோட நிலையை மாறி வேற ஒரு ஆற்றலால தன் நிலையை இழக்கும் பொழுது சொசைட்டில ப்ராப்ளமா மாறும். அது உனக்கும் நல்லதில்லை, யாருக்குமே நல்லதில்லை. so don't change. there are 4 stages in our life guys. மனிதனா பிறந்த 4 வாழ்க்கை இருக்கு, 4 படிநிலைகளை நம்ம கடந்து தான் போகணும். எப்படி நீங்க சொல்றீங்க குழந்தைங்க, அடலசன்ட், அந்த மாதிரி பிரம்மச்சரியன்றது before 25-30 வரை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பிரம்மச்சரிய ஒன்னஸா இருக்கிறது ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு பேபி ஒரு வீடு போறீங்க, 2 ஹஸ்பண்ட் 2 வீடு 2 எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது. இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்டே மெயின்டைன் பண்ண முடியல, வெரி டிஃபிகல்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? the third stage is grahastha. உங்களோட knowledge வச்சுட்டு wherever you used to move on get spreading the knowledge, that is the grahastha is the second stage of the marriage which you get all relation together newly. And the third stage is brahmacharya, grahastha, vanaprastha. last stage is vanaprastha. okay, so there are 4 stages to check an update person. so you are in almost brahmacharya state. you have to maintain the quality. அந்த பிரம்மச்சாரி அப்படினா அந்த குவாலிட்டி இருக்கணும். அது லூஸ் ஆச்சுனாலே it reflect to the society. so don't get never lose your quality and reflecting irrelevant to the society. correct? okay, the last one is brahmacharya after abharigraha. abharigrahaன்றது அதிகப்படியமா எடுத்துக்கிறது. whatever it is, for example விஜய் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க பாக்குற ஃபிலிம், நீங்க கொடுக்கிற சினிமா, நீங்க உங்களோட டிக்கெட், உங்களோட மணி எல்லாமே அவருக்கு எத்தனை கோடியா போகுது? 250 crore மேல போகுது. அவரோட ஃபேமிலிக்கு அவ்வளவு பணம் தேவையா? 100 crores. பேலன்ஸ் என்ன பண்றாரு? இந்த சொசைட்டிக்கு அவர் திருப்பி கொடுக்குறாரு. படிச்ச அதே எக்ஸஸ்க்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எஜுகேஷன், all those areas is returned back to the money. so whatever you are gaining the money, you have to excess. உன்ன ஃபேமிலிக்கு உனக்கு தேவையான போக வெளியே வழிஞ்சு வருதுன்னா அதை என்ன பண்ணணும்? you have to channelize that to the society. 200 கோடி நானே வீட்டுல வச்சு கூட்டு வச்சுப்பேன்னா அது உனக்கும் பயன்படாது, யாருக்கும் பயன்படாது. you have to transform that money to the society. now your people are understanding what are the things you have to follow. ahimsa, உண்மை துன்புறுத்தக்கூடாது, சத்யா, அஸ்தேயா not stealing, brahmacharya and abharigraha. abharigraha ஸ்டீலிங்கை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் இது. உனக்கு நிறைய சொசைட்டி கொடுக்கும், இந்த உலகம் உனக்கு நிறைய கொடுக்கும், அது உனக்கு தேவையான போக நீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண. எனக்கு இந்த உலகம் யோகா கொடுத்தது, அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணேன், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன், அதை நான் நாலேஜா வளர்த்துக்கிட்டேன், அதை நான் அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இது நீ உனக்கும் அப்படிதான், உன்னோட எஜுகேஷனும் அப்படிதான். யுவர் லைஃப் ஆல்சோ லைக் தட். யூ ஆர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு த சொசைட்டி. வாட் எவர் யூ ஆர் ஸ்டடி, நீ படிக்கிற, டிகிரி வாங்குற, முடிக்கிற, அதுக்கப்புறமா எங்க சோர்ஸ் உனக்கு மணி வரும், சேலரி, ஃபேமிலி எல்லாம் ஓகே. கரெக்டா? மரம் அதோட பழம் யாருக்கு? மரத்துக்கு கிடையாது, உங்களுக்கு இல்லைன்னா. மரத்தோட நிழல் யாருக்கு? நமக்கு தான். So your life, the purpose of life should be transform to the society. புரியுதா? நம்ம ஏன் வாழ்ந்தோம், படிச்சோம், வேலைக்கு போறோம், ஃபேமிலி பில்ட் பண்றோம், இன்கம் எடுத்தோம், அந்த நாலேஜ் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்கணும். ரொம்ப நாள்லாம் கிடையாது, within 10 years 15 years your life transform over here. உனக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் குழந்தைங்க இங்க வருவாங்க, அவங்களுக்கு நீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ரெடியா இருக்கணும். before you want to build your own quality. இன்னொரு 15 வருஷத்துல உங்ககிட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கும். நீ இங்க இருப்ப, உன்னோட ஜூனியர்ஸ் அப்புறமா இப்ப இருக்காங்களா, எல்கேஜி யூகேஜி படிச்சுட்டு ஜெனரேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இங்க உட்காருவாங்க. so you want to transform what you have that better.
உங்ககிட்ட என்ன கட் இருக்கோ அதை நீ யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும், அடுத்த தலைமுறைக்கு. புரியுதா? இது என்னது? எழுதப்பட்ட விதி. whatever it is. வேலைக்கு தான் போவேன், நான் என்னோட வேலை என்னோட குடும்பம் நான் தான் அப்படி இருப்பேன்னா you never get shine. ஷைன்றதோட உங்களோட லைஃப்ல ஹாப்பினஸ் இருக்கு. நீங்க பெறுவதில் இல்லை இன்பம். எதில் இன்பம்? கொடுப்பதிலே இருப்பது. பெறுவது இறைவனோட வரம். இறைவன் நமக்கு கொடுத்தது. நமக்கு வீடு, காரு, குழந்தை எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த gift. ஆனா நான் என்ன கொடுக்குறேனோ that make me happiness. At the age of 60 life டர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது what you are offering to others, that should be a happiness. ஹாப்பியா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா எப்படி இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் நான் ஓடினேன், உழைச்சேன், படிக்க வச்சேன், பிள்ளைங்களாம் படிக்க வச்சேன், என்னை யாருமே பார்த்துக்கலது ரொம்ப ஒரே சேடா மாறி. So don't treat your life like this. Transformation is needed in the society, especially for current scenario. புரிஞ்சுதா? இப்போ after degree, after marriage, after job, what you are going to do? Transform the energy. Don't forget this. Transform the energy. Okay, now I move on the last topic, namas. Coming to this point, aima mudichiruchu, nema. So in this point you have to follow same 5 principles. unakulla nee pannikanum. The first one is cleanness. Cleanness na enna solluvom? Clarity, purity, socha. Cleanness na enna? பல்ல வைக்கிறது, குளிக்கிறது, அது மட்டுமா? பாடி கிளீனிங் மட்டுமா? மைண்ட் கிளீனிங், நல்லதை பேசுறது, நல்லதை கேட்கறது, நல்லதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, கிளீன் அட் மைண்ட் லெவல். பேசுறது கூட இருக்கணும். பேட் வேர்ட்ஸ்னா பேசுவோமா? whatever you are talking with the bad words, it reflect to your whole life. Don't use the bad words. ஒரு வார்த்தைக்கு பல மதிப்புண்டே நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அப்ப நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? கூப்பிடுறதே பேர் வந்து வெங்கடாச்சலம், நமசிவாய, சுப்பிரமணி, முருகா, அப்படிதான் மந்திரங்கள் பேரை தான் வச்சிருக்காங்க. நான் கூப்பிடுறது கூட நல்ல வார்த்தைகளா இருக்கணும். நீங்க சொல்ற பேட் வேர்ட்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? அப்ப clearness in the mind, clearness in the word, clearness in your action. That should be is saucha. இது செல்ஃபா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? The second one is சந்தோஷா, contentment. நமக்கு எப்ப சந்தோஷம் வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? இந்த டிகிரி முடிச்சிட்டு வேலைக்கு போனா சந்தோஷம் ஆயிடுமா? கல்யாணம் பண்ணா சந்தோஷம் ஆயிடுமா? பேபி வந்தா 50 60ல சந்தோஷம் என்பது நம்மளோட இன்பில்டிங் உள்ளேயே இருக்கு, வெளியே தேட முடியாது. நான் எப்படி சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உனக்கு ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிருக்கேன். உனக்கு ஸ்கெட்ச் வேணும். நீ என்ன பண்ற? வாட் இன்க்ரீஸ் எடுக்க, நியர்பை ஷோரூம் போவ, ஸ்கெட்ச் வாங்குவ, ஒர்க் அவுட் பண்ண, சால்வ் அவுட் பண்ணுவ, முடிஞ்சிர ப்ராப்ளம். கரெக்ட்டா? அது உனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். இந்த சந்தோஷத்தை நீ எப்படி டிஸ்கவர் பண்றன்றத சொல்றேன். ஸ்கெட்ச் வேணும், சார்ட் பண்ணணும். இதான் சின்னதே. வாட் யூ யூஸ் டு டு? சரவணா ஸ்டோர் போவ. அங்க போனா 40 ரூபாய்ல முடியுமா வேலை? 4000 ரூபாய். ஒரு ஃப்ளோர்ல முடியுமா? அந்த ஃப்ளோர், 3rd ஃப்ளோர், 5th ஃப்ளோர் போணும். ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுப்பியா? அந்த விங் ஃபுல்லா ஸ்கெட்ச் தான். இந்த ஸ்கெட்சா, பிராண்டா, ஹை குவாலிட்டியா? What is the purpose of your doing? You have to execute your content knowledge in the chart. அதுக்கு ஒரு பென்சில் வேணும், அவ்வளவுதான். அந்த ஸ்கெட்ச் பென் வாங்கினே சரவணா ஸ்டோர் போனீங்கன்னா லைஃப் எல்லாருக்கும் நிறைய வெரைட்டி ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ஆப்ஷன் எடுக்குவா, இந்த ஆப்ஷன் எடுக்குவானே, டைம் போய், பணம் போய், ஹாப்பினஸ் போய், உன்னோட புரோட்டோகால்ல இருந்தே நீ வெளியே வந்துருக்க. அப்ப சந்தோஷம்ன்றது எதுல இல்ல பாரு. What you have, a limitness will promote happiness. For example, உங்ககிட்ட ஷூ இருக்கு. ஒரு ஷூ, ஒரு செப்பல் இருந்தா வெளியே வந்தோமா ஷூ போட்டுமா காலேஜ் பார்த்து ரூம்ல உட்காந்துக்கலாம். You just think about in your home you have 100 shoes, 100 chappals. காலையில 7 மணிக்கு வந்தாச்சு. இந்த ஷூ எடுப்பா, இதை போட்டுமா, இது நல்லா, அது நல்லா. Option. When you have get option, you lose your time. You have lot of for happiness go about decision, time, management. அது உங்களுக்கு sadness கூட வரும். காலையில இந்த செப்பல் போட்டாலே என்ன பிரச்சனை? Then I was change. புரியுதா? So lifeல when you have limitness will bring you happiness. When you have unlimited, your time, your energy, everything are exhausted. Take Jio data. 100 GB கொடுத்தா லிமிட்டடா பார்த்து யூஸ் பண்ணுமா? அன்லிமிட்டட்னா இஷ்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் உங்க லைஃப்.
peaceful in your life. Life வாழ்றதுக்கு எது பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அதை மட்டும் பில்ட் பண்ணிக்கோ. Don't build it in future generation. அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்குலாம் வேண்டாம். Let them build. So சந்தோஷம் எப்படி build ஆகும்? Contentment. When you have contentment, happiness will bring you. And you can build it. The third one is tapas. Guys, you got to follow some discipline. காலையில எழுந்ததும் பல்ல விளக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும். கரெக்டா? சாப்பிட்டு பல்ல விளக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிறைய பேசிக் டிசிப்ளின் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். What are the things discipline? ஒரு 3 ஜெனரேஷன் முன்னாடி to be frank, எங்க தாத்தால காலையில எழுந்து பல்ல விளக்கி குளிச்சுட்டு ஒரு விதி வைப்பாரு. சரியா? காஃபி குடிப்பாரு. திருப்பி 8 மணிக்கு குளிச்சுட்டு ஒரு விதி வைப்பாரு. டிஃபன் சாப்பிடுவாரு. டூட்டிக்கு போயிட்டு மதியம் வருவாரு. திருப்பி கை கால் அலம்புவாரு. எனக்கே புரியாது தாத்தா எதுக்கு 5 தடவை விதி வைக்கிறாரு. They followed some discipline in their life, full life. At the age of 84 வரையும் அதை ஃபாலோ பண்ணாரு. அது இப்ப நான் பார்த்தேன் எவ்வளவு டிசிப்ளினா வாழ்ந்துருக்காரு. 5 வேளை நமாஸ் தொழுகிறாரு. Whatever it is, you have to follow some rules. அதுதான் நம்மளுக்கு ரூல்ஸே இருக்கு. சாப்பிட்டதும் குளிக்க கூடாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும். மழை நம்ம இடி இடிச்சாலும் குளிச்சுட்டுமா அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? லைஃப்ல ரூல்ஸை பிரேக் பண்றோம். So don't break your rules and set some rules that will bring you good. உனக்கான வாழ்க்கைக்கான கட்ட அதை பில்ட் பண்ணும். புரியுதா? girls புரியுதா? தபஸ்னா என்ன? சில ரூல்ஸ் உங்க லைஃப்ல நீ ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். உனக்கு பிடிக்கலன்னா பேசக்கூடாதுன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. நோ இஷ்யூ அட் ஆல். அவங்களால உனக்கு ப்ராப்ளம் வருது இல்ல? நோ இஷ்யூ. யூ கேன் ஃபாலோ. தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். யூ கேன் ஃபாலோ. நோ இஷ்யூ. புரியுதா? தபம் தவமா இருக்கணும் லைஃப். So you have to follow some discipline. The fourth one is swadhyaya, self discipline, self study. இந்த இடத்துல உங்களோட பர்சனாலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இங்க என்ன பர்சனாலிட்டினா நீ யாருன்னு இந்த சொசைட்டிக்கு புரிய வைப்ப, உன்னோட செயல்கள் மூலமா புரிய வைப்ப. புரியுதா? நான் சைக்கிள்ல தான் போவேன், நான் பஸ்ல தான் போவேன், என்னோட குவாலிட்டி, என்னோட கேரக்டர், என்னோட இதுதான். ஸோ நீ யாருன்னு இந்த சொசைட்டிக்கு புரிய வைக்கிறது எப்படின்னா நீ மெயின்டைன் பண்ற ஸ்வாதயா, செல்ஃப் ஸ்டடி. நீ யாரு? நாம எதுக்காக வந்தோம்? நீங்க யாரு? என்ன இன்ஜினியர்? எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு அதுலயே 4 வருஷம் இருக்கிறது தான் செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ். எலக்ட்ரானிக் படிச்சுட்டு நீங்க எம்பிபிஎஸ் ஆனது கரெக்டா இல்ல? புரியுதா? So in your life is purpose have there some rules and regulation and self reflection that you have to follow. Correct? The last one is நமக்கே எதுவுமே இல்லைங்க. நம்மளே மீறி ஒரு சக்தி இருக்கு. யாரு? The nature. Surrender to the God. Whatever happen, வெயில் ஆகலாம், பிரச்சனைகள் வரலாம், என்ன வேணா லாஸ் வரலாம். You have to surrender to the Godness. அது ஈஸ்வர பிரணிதான துவா. நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்லை. You surrender whatever you are doing. I'm doing this job. I'm doing this. I belong to this. Whatever it is, just surrender to the God feet. Because of Him only you will get everything. நம்மள மீறி சில கண்டிஷன், சில listen, we can control something. Lot of things we not able to control. So uncontrolled things நீங்க என்ன பண்ணணும்? கடவுள்கிட்ட விட்டுறணும். Whether you are coming to Christianity or whatever it is, religion doesn't matter. First you surrender your whole life. மேல இருக்கிற பார்த்துப்பா. You just move and presence there. So these are the things you got to follow the guys. புரியுதா? டவுட் இருக்கா? Shall we move on to practical? Go ahead, sister. என்னென்ன பார்த்தோம்? நேமாஸ் பார்த்தோமா? Okay, coming to the last point. The current scenario சொல்லுங்க. தூங்கிட்டு இருக்கவங்கள அவேர் ஆகுங்க. இது யார் சொன்ன ஸ்டேட்மென்ட் சொல்லுங்க. We no need to work. I mean, we no need data operator worker. We need thinker. ஒரு வேலையை இப்படி எடுத்து செய்யறதுக்கு எனக்கு ஆள் வேண்டாம். I need thinker to manipulate this work easy performance. Elon Musk. Very good. அப்ப இந்த ஜெனரேஷன் எதுல இருக்கணும்? திங்கிங்ல இருக்கணும். ஹியூமன் லைஃப் இருக்கும், அனிமல்க்கும் நம்ம எங்க டிஃபரன்ஸ் ஆகுறோம்? The sixth sense you have to apply the thinking way of what you are doing. ஒரு வேலை செய்யறது ஈஸியா மாறணும்னா உன்னோட thinking capacity வேணும். கரெக்ட்டா? Now tell me the second one. The latest Trump, யார் US president?
அவரோட லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? யூஸ் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாரி நம்மளோட இந்தியன் ப்ராடக்ட்மா, நான் வாங்குறேன், யூஸ் பண்ணேன், எங்க ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட். ஓகேவா? நான் இந்த சாரி யூஎஸ் கொடுக்குறேன், அவங்களுக்கு அதனால யூசஸ் நிறைய ஆகும், நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட். ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ண பார்க்குறாரு. அப்ப இந்தியால இருந்து நீங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, இங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸை நான் யூஸ் பண்றேன். So you are the resource of India. Can you understand what I am trying to say? Okay, the last one is already I discussed Anna University, Nyansager, sexual harassment. So whatever you are doing is reflect to the society, education, all other areas. Kindly consider that too. நீங்க யாரு, எங்க இருக்கீங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டி, என்ன பர்சனாலிட்டி, என்ன குவாலிட்டி, என்ன டிகிரிங்கிறது உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். புரியுதா? So illegal move, irrelevant move of your against your life will damage and destroy you and society. Now you are understanding self na enna, society na nan புரியுதா? புரியுதா புரியலையா? புரியலையா? Can you able to understand? Self reflect onto the society. Society reflect onto the, you have to understand the things what you have to follow. Ema, Nema. Very good. When you are doing Ema, Nema, that will build your body and mind capacity in the part of yoga. நீ எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றியோ உடலுக்கும் மனதுக்கும் சில கடிவாளம் இடுறது உனக்கு will to good body and mind. This is the first principle of ethics and norms of the yoga practice. Okay, va? Now everyone stand up. And sit up. It is not punishment. இவ்வளவு நேரம் நீங்க உட்கார்ந்ததுக்கு உங்க சிஸ்டத்துக்கான ஒர்க் அவுட். Demonstrating, you practice your level best. Don't try my level. நான் ஒரு 25 வருஷம் பிராக்டிஸ்ன்றதுனால என்னால நல்லா பண்ண முடியும். whatever it is, எவ்வளவு பண்ணாலும் என் உடம்பு தாங்கும். ஆனா நீ எதனா பண்ணி உன் உடம்பு எதனா ஆகிச்சு, என்னால அது தாங்க முடியாது. So do your level best. மனிதர்கள் உணர்ந்து கொள்ள மனித பாடம் அல்ல, அதையும் தாண்டி கரெக்ட். வெரி குட். பாயிண்ட்க்கு வந்துட்டீங்க. ரொம்ப புனிதமானது, ரொம்ப அற்புதமானது, ரொம்ப ஆனந்தமானது. அது இயல்பா செய்யணும். செய்யலாமா? ஸோ சில பெயின், லிசன் பெயின், பீரியட்ஸ், மென்சஸ் டைம்ல இருக்கு அப்படின்னா யூ டூ யுவர் கம்ஃபர்டபிள். டோன்ட் ட்ரை பிஹைண்ட் லிமிட். யோகா ஷுட் பி டு யுவர் ஓன் லெவல். ஓகே, கமிங் டு த பாயிண்ட். I request everyone kindly remove your perfect the identification of ID card. Keep it next to you. உன் பக்கத்துலயே வச்சுக்கோ. அது வேற தொலைச்சிராத. Very good. Stand. Okay. First of all, I forget to you. என்ன முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? இப்ப சாரில ஒரு லேடி பாத்தீங்கல்ல? Can you able to identify? அந்த முடி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. முடியுதா? ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் 40ஸ்ல 60ஸ்ல எப்போ எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் ஸ்ட்ரக்சரா மெயின்டைன் பண்ணணும். டோன்ட் மூவ் ஆன் யுவர் ஓன் பாடி, யுவர் ஓன் மைண்ட். யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் யுவர் ஓன் குவாலிட்டி. ஆஃப்டர் பேபிக்கு அப்புறமா யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் மைண்ட் சொல்றது இங்க கேட்கணும், இங்க சொல்றது இங்க கேட்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யோகா. ஸோ ரொம்ப பேச முடியாது, நம்ம ப்ராக்டிக்கல்ல ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ நேரம் நான் எவ்வளோ தியரியில கொடுத்தனோ அது எல்லாத்தையும் இப்போ ப்ராக்டிஸ்ல ப்ரூவ் பண்ண போறேன். எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் உங்ககிட்ட இருந்து, வாட் எவர் ஐ எம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங், யூ ஹேவ் டு டு யுவர் லெவல் பெஸ்ட். போலாமா? ஓகே, சிட் ஸ்ட்ரைட், கம் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் டுகெதர், பிளேஸ் ஆன் இன் யுவர் above the knees. முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்களோட மூச்சு காத்த மட்டும் இப்ப கவனிங்க. Inhale and exhale. You just observe and start to witness.
உங்களோட இன்ஹலேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, எக்ஸலேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Take a deep breath in and breathe out. இந்த breathing தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய happiness கொடுக்க போகுது. Inhale and exhale. Inhale. Close your eyes. Exhale. Yoga, it is a journey of traveling your own body, your own breath, your own mind. Now you start to travel yourself. Detachment from the material world. Attach yourself, focus on the breath. உங்ககிட்ட நல்ல நீண்ட ஆழமான மூச்சு உள்ள போறதையும் வெளியே வர்றதையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த மூச்சு தான், இந்த பிராண சக்தி தான் உங்க உடல்லையும் மனதையும் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த போது. அமைதியா inhale and exhale. Another 30 seconds in the silence. Now follow the instruction. Take a deep inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, gently open your eyes. Good afternoon. Good afternoon. Hold your hip like this. இப்போ நம்மளோட toe மட்டும் fold பண்ண போறோம். ஓகேவா? Fold and stretch. Fold and stretch. Fold and stretch. Just half the rotate 1 and 2. Reverse 1 and 2. Relax. Now I move on other leg. 1 2. Now rotate reverse 1 and 2. Relax. Okay, now hold your knees like this. Inhale, exhale. Inhale, exhale. You are going forward, slide folding. Inhale, exhale. Relax. Now I want our hip region. I completed the toes. Give the space. Give the space. Hold your knee. Now have a genuine rotation. Circle. Clockwise 2 times. Anti-clockwise 2 times. Start. 1, 2, and reverse. Very good. 1 and 2. Okay. Listen. You are rotating yourself. உங்களுக்கு smile இருக்கு. இது சிம்ரன் rotate பண்ணா ரசிப்பீங்க. Okay, let's see. Move on the side part. Set your both hands like this. Breathe in. Lock. Touch fingers. Exhale. Come on, inhale. Now side stretch over. Now we move on the front part. Rotation. Breathe in. Breathe out. Breathe in. எப்படின்னா இப்படி போனது ஒரு சிரிப்பு, இப்படி வந்தது ஒரு சிரிப்பு. வாழ்க்கையே சிரிப்பு தான் வருது. Breathe in. இந்த யோகா inhalation மட்டும்தான், சிரிப்பு இல்லை. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Relax. Okay. Now we did toes, knees, hip, side. Now we move on shoulder. இப்போ நம்மளோட பிராணா எப்படி ஸ்டிமுலேட் ஆகுது மட்டும் பாரு. Stand straight. இந்த limbs யூஸ் பண்ணி பிராணாவை டீப்பா கொடுக்கறேன். நம்மளோட shoulder, scapula, rim எல்லா இடமும் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணி breathing ஹை கொடுக்க போறேன். பார்க்கலாமா? மோட்டார் மாதிரி ஸ்விங் பண்ண போறேன். Hold your hands like this. Okay, start. Forward. 1, 2, 3. You have wing to rotate. 4. Now reverse. 1, 2, 3, and 4. Relax. Stable, stable. Relax. Last. Hold your hips. Now we have a neck rotation. Slightly raising up and down. Up, down. Now twist your neck right and left.
mobility கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ண போறோம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு. அதுக்கு நம்ம கிட்ட சூரிய நமஸ்காரம் ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கு. பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல பண்ண முடியறவங்க பண்ணுங்க. இல்லாட்டி you just learn how to perform as well as you demonstrate with me. Some modification ஓட பண்ணு. சரியா? இந்த சுடிதார்ல நல்ல பேண்ட் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது. What I am doing. But you do your level best. Okay? Do 1 2 you want to turn this side. 2 3 4 பாருங்க. Right leg back. 5 Keep silence. 9 Silence. 10 11 Silence. Follow this part. 1 2 3 go down. 4 up. 5. Okay. One more time. 1 2 3 4 5. Drop your hands. Okay, 2 sets பண்ணோம். இதனால என்னன்னா உன்னோட limbs spine posture எல்லாமே பெட்டரா இருக்கும். Okay, now we will move on asanas. இது ஒரு 2 ரவுண்ட் ஆக்சுவலா பண்ணனும். எப்படி பண்ணனும்ன்றது YouTubeல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. நான் இப்போ லெஃப்ட் ரவுண்ட் மட்டும் பண்றேன். பாருங்க. ஒரு ஆள் கவுண்ட் பண்ணுமா? 1 look straight. 2 3 bend down. 4 left leg back and look straight. 5 both the legs drop the head. 6 go down and hold the posture. 7 raising upper part. 8 same down facing. 9 left leg forward and look straight. 10 both the legs. 11 back arch. 12 palms together. So your பேரு sun salutations சொல்றாங்க. இந்த மெயினோ சரி சூரியன் மட்டும் தான் ஆக்டிவ் ஆகுதோ நம்மளோட சிஸ்டம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் பண்ணலாம். நீங்க இந்த வைல்ட் சேனல் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. வீட்ல இருக்கிற பூனை எல்லாம் பண்ண சூரிய நமஸ்காரம் எப்படி பண்ணுவாங்க? இது கொஞ்சம் கேண்டன் கோட ஸ்பைனல் கோட நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? It one way your activation of your body. It one way your activation of your biological body. Correct? Okay, next we will move on asanas. Now we are going to demonstrate 8 asanas. Standing, sitting, prone, supine. நாலு நிலையில ரெண்டு ஆசனா, ஒரு ரெண்டு பிராணாயாமா, ஒரு மெடிடேஷன். அதோட கிளாஸ் ஓவர். புரியுதா? So first என்ன பண்ணோம்? Prayer, focus on the breath, loosening, Surya Namaskar. Now we will move on asanas. Stand straight. The first asana, mountain, Tadasana. Mala mari apne ikro. Ini sama mala irukalo concentration memory ya body oru nilaiila nirukrom. Neenga sonna neenga dhaan paakaporum. Start. Keep in your hands sideways. Look straight. Inhale, raise your both the hands. As well as raise your heel. உன்னோட கீழே raise பண்ணி toe standing la look straight la hold down this posture. Name of asana Tadasana. Start. Go, focus, continue the breath. அவ்வளவுதான். Very good. ரெண்டு காலுக்கு நடுவுல ஸ்பேஸ் கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Focus on the one point. நீ ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ and stay there. அதுவே ஸ்டெபிலிட்டி ஆயிடுது. Very good. இப்போ நான் continue your breath. நல்ல ஒரு inhale கொடு. Exhale கொடு. இந்த hands move ஆகலன்னா பரவாயில்லை. Rest பண்ண மாதிரி இருக்கு. You can fold like this. The hand in the middle stretching அப்படி இருக்கும். You can fold. But the aim of asana you have to be stand. Relax. Relax. Okay. It's wonderful stretch for in your top. நம்ம உள்ளங்கால்ல இருந்து இந்த கை வரையும் எல்லாத்துக்கும் wonderful stretch. தெரியுதா? Okay. The second asana, wonderful stretch for your spine, thigh muscles, heart, solar muscles. உடம்ப chair மாதிரி இது நம்ம body
Active control. Okay. Spread the not demo. Spread the legs. Breathe in and sit on like this. Exhale. Continue the 4 breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. After the 4 breath, slowly come back. Stretch for your spine and strengthening your thigh muscles. Pulama, legs apart, hands together, both. Mama nice. This is not a work like a both hands. Breathe in. Off side. Focus. Continue the breath. Unnoda thigh muscle paare, palm muscle. Very good. Focus. Continue the breath. Get the work theriyudha. Slowly come back. Relax. Good. Sit down. Guys, the back side please. Listen. If there is a rate of lower spine difference irukku. Let's say move on sitting asanas. Spread the legs. Breathe in. Breathe in. First I complete my demonstration. Breathe in. Hold. Breathe in. Bend exhale. Very good. Stay there. Continue the breath. My daughter pays attention. After reaching the final, you follow the instruction. Continue the breath. Relax. Weight has more modification. Hold the knees. Breathe in. Breathe in. Bend exhale. Very good. Hold your toes. Continue the breath. So now focus பண்ணுங்க. Inhale and exhale. Focus on your spine. In the final position போட்டு உன்னோட lower spine absorb பண்ணு. உன்னோட release movement பாரு. உன்னோட breath பாரு. Focus on the pose. Focus on the stretch. Relax. Spread. Very good. Now the second wonderful asana, best asana for women. உங்களோட pelvic uterus கடவுளால உருவாக்கப்பட்ட கடவுள் கொடுத்த வரம் பதகோணாசனம். Okay? Irregular period, normal delivery எல்லாத்துக்குமே. Hold your right leg, hold your left leg, align your spine straight. இந்த ஆசனம் பதகோணாசனம். When you feel in a back muscle stretch, hold your feet like this. One time, both the hands inhale. Hold your toes. Look straight. Mani அமைதியா இருந்தீனா எனக்கு மைக்கே தேவையில்ல. You can listen, you can watch my voice. ஆடியோல தான் இருக்கு. நான் ரைஸ் பண்ணியே பேசுறேன். நீ ரொம்ப பேசிக்கிட்டே இருந்தீனா என்னால மைக் கொடுத்து கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. The purpose of workshop, lower spine. Hold, look straight, focus on the breath. போஸ்டருக்கும் பிரெத்துக்கும் லிங்க் இருக்கு. நீ ரொம்ப worst பொசிஷன்ல இருந்தீனா பிரெத் இங்க தான் போயிட்டு இங்க தான் வரும். 10% தான் உள்ள ஆக்ஸிஜன் போகும். நீ போஸ்டர் பெட்டரா வச்சு நல்ல டீப் பிரெத் கொடுத்தீனா 10% போற இடத்துல 100% போகும். அப்ப 90% இங்க வொர்க் அவுட் நிறைய நடக்கும். போஸ்டருக்கும் பிரெத்துக்கும் லிங்க் இருக்கு. Fix the body one posture and look straight. Continue. Badakonasana. You might feel the wonderful stretch to inner thigh muscles. It directly connected with your gluteus muscle. Coming out. Gut. Uterus. Okay? Relax. Standing over, sitting over. Now I will move on. Pronasanas. இப்போ முன்க வந்து போக போறோம். முன்னாடி ரெண்டு பின்னால மேல பார்த்து ரெண்டு. இதுக்கு அப்புறம் பேசாத. என்னோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பாரு. Last 4 asana. முதல்ல முன்க வந்து பார்க்க போறோம். In prone posture we are going to do Bhujangasana. Wonderful stretch to in your upper. So toe pointing out, keeping your hands sideways. Elbows it won't be like this, should be like this. Chin down, inhale and raising up, look straight. So in the stretch பண்றது உன்னோட heart, rib, lips,
and lower spine, gluteus muscle, lower leg, எல்லா இடமும் contract ஆகும், relax ஆகும். Continue the breath. The name of asana, cobra pose of Bhujangasana. Continue the breath. And slowly after the 4 breath, bend. Even if you have pain, you can bend like this, you can do like this also. Wonderful stretch to the gluteus muscles. இந்த muscles ரொம்ப டிட்டி பெருசா டிங் 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 ஆடாது. If you are doing like this, yeah, I'm not joking. Listen, I'm not joking. Make it a shape. Okay, the second one is Seshanasana. Sitting like this. Breathe in and bend forward. Continue the breath. In the stretch la unoda limbs, spine அப்படியே டென்ஷனா இருக்குறதெல்லாம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆயிடும். After relaxing, you adopt the normal breath. பண்ணலாமா? Start. Lay down. இதெல்லாம் பேசுறாங்க. அவ்வளவுதான் சூப்பர் சரி சூப்பர் வெரி குட் கண்டினியூ ரிலாக்ஸ் யாரெல்லாம் கரெக்டா முடிஞ்சா ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க okay now we move on the second sit at the back knee down sit at the back. Raise the both hands, inhale, bend, exhale. அப்படியே ஒரு forward bend கொடு and stretch பண்ணோட spine. Continue the breath. Very good, very good. கரெக்டா பண்ணிட்டா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம். Very good. உங்க மேமோட கமெண்ட்ஸ் நான் கொடுக்கிறேன். Okay, good. Slowly come back. See, you are testing in your body. Your level. என்னால எவ்வளவு முடியுதுன்றதை நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம். ஓகே ஓகே गाइस சூப்பர். the last supine lo ரெண்டு ஆசனா பார்க்க போறோம். I will demonstrate first. இதே சின்ன क्वेश्चनல இருக்கு. இதே ரெண்டு ஆசனா தான். You have to lay like this. Uttana padasana, leg raised posture. So yeah, keeping your hands like laying like this. So both the legs together, keeping your palms sideways. Inhale and exhale, lift like this. That's all. The last asana, Savasana. Dead body pose. Keep the legs like this, palm like this. That's all. Okay. Lay down, lay down, lay down. Keep the hands sideways. உங்களோட சக்தியை பேசிட்டே காலி பண்றீங்க. Just close your mouth alone. இந்த வாயை விட்டு மூணாலே நல்லா பண்ணலாம் ஆசனா. Please, girls, very good. மாதிரி அப்படி முன்னாடி அவன் போலோ. Video, I love you. Okay, both the legs together. Keep the hands sideways. Okay, inhale. Exhale, lift your legs slowly. Slowly lift பண்ணங்க போது. Very good, very good. Super, super. Relax. Okay, now move on to Savasana. கால் ரெண்டு தடவை வைங்க. Close your eyes. Guys, close your eyes. Close your eyes. Close your mouth. இல்ல நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்றதே சவாசன். சவாசன் டெட் பாடி மாதிரி இருக்கணும். டெட் பாடி என்ன பேசி பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க என்ன பேசிட்டே இருக்கு டெட் பாடில? பீல டெட் பாடி நமக்கு எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும்
Legs are back. Deep extension. Close your eyes. Sit straight. Close your eyes. எல்லா ஆசனம் பண்ண வச்சுனா சவாசம் பண்ண வைக்க முடியாது. Close your eyes. இவ்வளவு நேரம் பண்ணதோட எஃபெக்ட் என்னெல்லாம் தெரியும். நல்லா take a deep breath in and breathe out. Relax your limbs. Lower body, upper body. Continue the breath. Now we'll take a deep inhale and exhale another 10 minutes. Sorry, another 10 breath. ஒரு 10 breath நல்லா எடுங்க. அங்க exhale. நம்ம பேசிட்டே இருக்கீங்க. Breathe. Breathe out. Breathe. Breathe out. Breathe. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. இப்போ எந்த சவுண்டுமே வரக்கூடாது. Slightly shake your legs. நான் legs தான் சொன்னேன். Mouth கிடையாது. Okay. Shake your legs. Shake your hands. Slowly turn one side and come and sit. Look at me. நான் சொல்றத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு. வாயை திறக்க கூடாது. Slowly turn. Come and sit. Look at me. Right now, don't open your mouth. Very good. Sit straight. Sit straight. And look at it. What I say? Face other than that. Sit straight. Chin mudra. Close your eyes. Now focus on your body. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 minutes ஒரு practice கொடுத்துருக்கோம். Loosening, Surya Namaskar, Asanas, ஒரு 8 asanas apply பண்ணிருக்கோம். Now you travel your body. உன்னோட limbs, spine எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு observe பண்ணு. Gently open your eyes. Okay, இப்போ feel better. உடம்புல changes தெரியுதா தெரியலையா? இப்போ தெரியுதா? Okay, so நான் loosening பண்ண கேட்டது கூட தெரியாது. சூரிய நமஸ்காரம் தெரியல. பட் ஆசனாக்கு அப்புறமா ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் தெரியுது பாடியில. ஓகேவா? இப்போ மைண்ட் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ண போறோம். அதுக்கு பிரீதிங் எக்ஸசைஸ். சரியா? நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆரம்பத்திலேயே whatever the professor teaching in the front 100% போறோம். நீங்க 10% போறோம். ஆனா இந்த ஒவ்வொரு 10% சொசைட்டில 100% ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். புரியுதா? அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் த பேக். அவங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் பண்ணாங்க. நீங்க பர்ஃபெக்ட் இல்லைனாலும் ஆனா இதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்டா மாறும். So clearly understand what I am doing. So now we are going to perform two more breathing exercise. Sit straight. The breathing exercise demo முடிச்சிடுறேன். The first one is Bhastrika. இங்க பாருங்க. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. இதுதான் கான்செப்ட். மேலே போகும்போது இன்ஹேல் பண்றோம், கீழே வரும்போது எக்ஸேல் பண்றோம். இந்த ஆர்ம் பவர் ஏன் யூஸ் பண்றேன்னா நம்ம அப்பர் மிடில் லோயர் நோட்ல இருக்கிறது ஃபுல் துணி வெளியே தள்ளுறதுக்காக கொடுக்குறோம். புலமா இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல். The second one is மேலே போகும்போது இன்ஹேல் எக்ஸேல். எக்ஸேல். இது ஒரு 8 டைம்ஸ் பண்றோம். இந்த பிரபைமா பேரு பஸ்திரிகா. இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற வாதம், பித்தம், கபம் நம்மளோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும். The second pranayama alternate nostril breath. Alternate என்னது? ஒரு பக்கம் எடுத்து ஒரு பக்கம் விடுவோம், அதே பக்கத்துல எடுத்து ஒரு பக்கம் விடுவோம். பார்க்கலாமா? லெஃப்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Inhale, exhale the other side. Inhale same side, exhale the other side. இது ஒரு 8 டைம்ஸ் பண்ணுவோம். எப்படின்னா inhale, exhale, inhale, exhale. So இந்த பிராணனை எவ்வளவு டீப்பா போறியோ அந்த அளவுக்கு பாடி அண்ட் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். மைண்ட்ல இருக்கிற டென்ஷன், எமோஷன், ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். கிளியரா? போலாமா? After this two pranayama, remain your going to close. We move on small meditation 5 minutes. Sound meditation. அந்த மெடிடேஷன் எப்படின்னா ரொம்ப தூரத்துல நடக்கிற சவுண்ட், இந்த ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன், டிராஃபிக்,
fitness. You are not creating the sound. This sound இல்லனா கொடுக்கிற இந்த உலகத்துல நீ கொடுக்கிற சவுண்ட் அதிகம். இந்த உலகம் என்ன சவுண்ட் கொடுக்குதுன்றத நீ விட்னஸ் பண்ணு. It's called sound meditation. புரியுதா? அங்க இருக்கிற சவுண்ட் இது தேர்ட் ஹார்ட் உங்களோட பிளட் அதோட சவுண்ட் நீ ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணும்போது you understanding the what is your quality of code. நீனா யாரா நமக்கு தெரியும். ரொம்ப அமைதியானதா கதாங்கனா புரியும். நம்ம என்ன பண்றோம்? ரொம்ப அதிகமா ஆடுறோம். நம்ம ரொம்ப பேசிக்கவே அமைதியானவர்கள், அன்பானவர்கள், மகிழ்ச்சியானவர்கள். அதை உணர போறோம் மெடிடேஷன். போலாமா? டூ பிரணயமா ஒன் மெடிடேஷன். இந்த 10 minutes ப்ராக்டிஸ்ல ஐஸ் ஓபனே ஆகக்கூடாது. முதல் ப்ராக்டிஸ்ல மவுத் ஓபன் ஆகக்கூடாது. செகண்ட் பார்ட்ல இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இது ரெண்டு க்ளோஸ் பண்ணாலே you are traveling your own self. Yoga it is a journey. பூர்ண மதிக்கும் போறது கிடையாது. It is a journey of traveling yourself, your own body, your own mind, your own breath, your own path, traveling yourself and transforming yourself, identification and transform the energy to the society. இதுதான் யோகா. இப்போ காலையில இந்த ஒர்க்ஷாப் ஓட 99% ஸ்டேட் பண்ணாச்சு. The last 1% தான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறேன். The purpose of the workshop. புரியுதா? Understanding? Start. Sit straight. Chin mudras. Close your eyes. Focus on the breath. Take a deep breath in and breathe out. Deeply பண்ண okay accept பண்ணிடுங்க. இப்போ just follow the breath. Follow the instruction. Okay. The first pranayama we are going to do. First Tilka. With your eyes closed. Raise your both hands top of the head. Inhale. கண்கள் மூடியிலே இருக்கட்டும். கைகள் பொறுமையா கீழே கொண்டுவாங்க. Exhale. Very good. கொஞ்சம் exhale. Inhale. Up. Exhale down. கண்ணை திறக்காதமா. Inhale up. Very good. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Very good. Exhale down. இப்போ நடக்க பாருங்க transformation. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Very good. Gently keeping your hands above the knee. Remain close your eyes. Very good. இந்த பிராண சக்கரம் வந்து புத்துணர்ச்சியை கொடுத்துருக்கோம் உடலுக்கும் மனதுக்கும். Very good. Now we move on. Alternate nostril breath. Same. இந்த மூக்கை ஒரு பக்கம் nostril க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஓபன் பண்றதுக்கு மட்டும் நமக்கு ரெண்டு ஃபிங்கர் தேவைப்படும். thumb and ring finger. Close your right nostril. வலது கையை கொண்டு வாங்க. right nostril க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. முதல் தண்டு நேரா இருக்கட்டும். பரவாயில்லை. Inhale. left leg inhale பண்ணுங்க. 1 2 3 4. Exhale with right. 1 2 3 4. Very good. Inhale the right. 1 2 3 4. Exhale the left. 1 2 3 4. Inhale the left. 1 2 3 4. Slowly exhale the other side. Very good. Other hand pinching mudra. Continue yourself. இன்னும் 8 rounds பண்ணுங்க. ஒரு பக்கம் inhale பண்ணுங்க and exhale. So inhale and exhale. Inhale slowly. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Slowly exhale to your left side. Very good. Keep your hands, both hands in mudra. Remain straight. Close your eyes. Very good. So in the pranayama மூலமா மைண்ட் ஒரு காம்னஸ் வந்துடும். The first part உபதட்சிணாயனமும் இப்போ ஒரு காம்னஸ் இருக்கும். You just observe the calmness. Very good. Relax yourself. Sit straight. Now we move on the small meditation. Follow the instruction. Start to focus far away sounds. ரொம்ப தூரத்துல
previous sound. ஆள் மனதில் பதிவான line, அதோட horn sound, யாரும் வெளியில shout பண்ணது, whatever it is stored in your memory. உங்க மெமரியில் இருக்கிற எவ்வளவு ஆழமான மனதில் பதிவு இருக்கிற எல்லா சவுண்ட்ஸையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்க. Focus on your ears. और पकड़ करके सामने विटनेस करना है. Both the ears. और पकड़ करके सामने. Focus on your heart sound, your own body sound, your ear, your heart, the flow of the breath sound. Now awake the universe, aware in the world, feel the campus, aware in the room, witness the map, aware in your body, slightly shake your legs and hands, move your legs, hands, breathe in and breathe out. Witness the breath. Take a deep breathe in and breathe out. Gently bring your hands, palms together. Genuinely rub your palms. உள்ளங்கை ரெண்டுமே பொறுமையா தேய்த்து கொடுங்க. And cover your face as well as in your lips. உங்களோட உள்ளங்கை, உள்ளங்கால், முதுகு தட்டு, கை கால் எல்லா இடமும் பொறுமையா தேய்த்து விடுங்க. Spread the energy throughout your body. Gently open your eyes with your sweet smile and see your right palm first. Your sweet smile. Open your eyes. Thank you, guys. Can you able to feel the calmness? Can you able to feel the happiness? Can you able to feel the relaxation? இதுதான் யோகா. So yoga practice ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி இருக்கும், எண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ யாரும் உங்ககிட்ட சண்டை வந்தாங்க, என்னப்பா நெகிழ இருக்கிறேன் அப்படின்னு தோணும். புரியுதா? Now self transformation reflect to the society. The society also will be calmness. The purpose of workshop, the purpose of yoga achieved by theory based practically. I think I fulfill your things. உங்களுக்கு தேவையான நீரை நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Once again I thank this management and the organizing team members, especially thanks to myself for meeting with you. Wonderful time spending. Thanks for the opportunity and thank you for you. Without you, the program is successful. I like
Thank you so much for your cooperation.